ਜਿਸ ਵੀ ਜੰਤੂ ਪੈ ਕਦੇ ਕਹਿ ਥਾਪ ਥਾ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ। सब किछ आपे आप पौड़ी वड्डी क्योंड़ियां किछ कहना कहन न जाए सुकृता कदर करीम दे जिया रिजिक समाए साईकार को बावणी तुर छोड़ी इतने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सोक रजे सैर जाए रजाए रजाए चुद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह। पौड़ी वड्डी किया वड्डियाइयां किछ कहना कहन न जाए सो करता कादर करीम दे जियां लिख समाए साई कार कमावने तुर छोटी तिल पाए नानके की बारी और दूजी ना ही जाए सो करे जे तिसर जाए सो करे जित सैर जाए सुध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेग बहादुर सिमरिया घर नाम दिया वै ताए सब थाई हुए सहाय हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नाम दिया है ताए सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय सब थाई हुए सहाय। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सीधी मर्म जिया मधाया राग परिवार परिया शब्द गावने आया शब्द दूता गावो हरि केरा मान जिनी वसाया नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे तू सदा रो हर नाल रहो तू माने मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा काज सब सवारना सब नागना संग्रह स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक माने मेरे सदा रो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरे सब कुछ है इस देह सो पाव सदा सिद्ध साला तेरे नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मने वसिया जिने इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दियां वड्डियाइयां कह नानक सुनो संतो साचा नाम मेरा आधारो आजे पंच शब्द कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुदवास कीते काल कंठ कुमारिया तुर कर्म पाया जिन को से नाम हर के लागे कह नानक कैस को होवा कर अनहदवाज अंत सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल बसूर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भय सरसे पूरे गुर ते जान सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नाम गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सलोक पान गुरु पानी पिता माता धरत महात दिस रात दुई दाए दाया खिला सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाजा धर्म दूर गर्मी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिने नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले इति छुटी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਵੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਵੱਡ ਦਾਣਾ ਕਰ ਮਿਹਰਮਤ ਸਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਸਮਤ ਦੀਜੈ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤੁਧ ਧਿਆਈ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇਣ ਹੋਵੀਜੈ ਤਾਗਤ ਜੀਅਰੇ ਤੇਰੀ ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਜਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖ ਵਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋ ਕੁਰ ਸੋ ਝਟਿਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟਿਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹੰਦੈ ਸਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੈ ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੋਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੈ ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੋਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੇ ਸੁਨਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗਹਰੇ ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ ਰਹਾਉ ਐਸੇ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ ਕੀਟ ਹਸਤੇ ਜੀਤਾ ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੈ ਖਾਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ। ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਚੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਗਲੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਸਨ ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਗਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਪਿੰਗਲੇ ਉਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਗਲੇ ਵੀ ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੰਤਰੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਪਿੰਗਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਹਿ ਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਕਾਮਨਾ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪੀ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਖਲ 4 ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਤਰ ਵਕਤਾ ਬਣ ਗਏ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸੀਸ ਤੇ ਛੜੀ ਧਰੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਖਲ ਚਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਵੀ ਆਏ, ਉਸ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਵੀ ਚੰਦਨ। ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਾਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸ੍ਰੀ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮ ਕਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਰਚ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਆਵੇ। ਤੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀ ਚੰਦਨ, ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਕਾਈਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਈਆ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੁਲਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਈਆ ਅਰਥ ਕਰੇਗਾ? ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਵੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਬਾ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਕਵੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਆਏ ਹੋ ਲਿਖ ਕੇ? ਇਹਨੇ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ 16 ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਨਵਸਾਤ ਤੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪੀਏ ਨਵਸਾਤ ਪਿਆਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਈ ਵੀ 16 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੀ ਬਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਤੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, 16 ਨਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, 16 ਦੀਆਂ 16 ਨਰਦਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਇਹੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਚੰਦਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਵਿਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਈਆ ਵੀ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰੋ। ਕਵੀ ਚੰਦਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਈਏ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਪਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਮੋੜਨੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੰਦ ਤੂੰ ਰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਐ, ਇੱਕ ਛੰਦ ਮੈਂ ਰਚਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਤੂੰ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਬੋਲੋ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਤ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਜਲ ਦੂਰ ਪਰਾਏ, ਗੂੜ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਦੇ ਜਰਾਜ, ਵਿਚਾਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਵੀਰਾਜ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਥੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ। ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹਾਥੀ ਮਰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੱਛੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਜਲ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਆ ਮਰੇ ਪਤ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਇਸਤਰੀ ਉਦੋਂ ਮਰਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੇ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਮਰੇ ਪਰਦੇਸ ਸਿਧਾਏ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਦੇਸ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਦੀ ਗੂੜ ਗੱਲ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘਾਈਏ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਖਲ ਮੂਰਖ ਵੀ ਚਤੁਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬਸ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕਬਹੂ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਜਲ ਕੇ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਮਦ ਕੇ ਪਰਸੇ ਕਬਹੂ ਨਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਕਦੋਂ ਮਰਦਾ? ਤਨ ਤਾਪ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਏ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਖਲ ਮੂਰਖ ਉਹ ਚਤੁਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਬਕੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਅੰਦੁਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਚਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ। ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸੂਝਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਵਨ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨੇ, ਮਿਥਿਆ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਝ ਗਿਆ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ। ਗੁਰ ਭੇਟ ਪੁਨੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਿਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕੇ ਸੁਨੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਮੈਲ ਖੋਈ ਕੋਟ ਅਗਹਰੇ, ਨਿਰਮਲ ਭੈ ਚੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੋ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਾਪ ਹਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਿਰਮਲ, ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਐਸੇ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕੇ, ਕੀਟ ਹਸਤੇ ਜੀਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ। ਕੀੜੀ ਨੇ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਕੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਵਿਨਿਮਰਤਾ ਕੀੜੀ ਹੈ। ਕੀਟ ਹਸਤੀ ਜੀਤਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਰੂਪੀ ਕੀੜੀ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਜੋ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਤਿਸ ਅਭੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੈ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਭੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਪਦਵੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਏ ਹੋਏ ਗਇਓ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ। ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਏ। ਘਾਹ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਮੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਸ਼ੇਰ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਸਨ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਡਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗੂ, ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਣਕਾ ਘਾਹ ਦਾ ਕਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਐ ਕਦੇ ਐ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਅਡੋਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਈ ਹੋਏ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮਨਿੰਦ ਬਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਣ ਮੇਰ ਦਖੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਵਾਂਗੂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਰਤੇ ਦਮ ਆੜਕੋ ਤੇ ਗਨੇ ਤਨੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗਨੀ ਤਨੀਤਾ, ਉਹ ਧਨੀ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਦਮੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਸ਼ੱਕਤਾਂ ਘਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਨ ਵਡਾਈ ਕਹਿ ਸਕੋ ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ।
ਬੇਅੰਤ ਗੁਨੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਅਥਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਸਰੀਤਾ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਸਰੀਤਾ ਗੋਲਾ ਹਾਂ, ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਦਰ ਸਰੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰ ਸਰੀਤਾ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਹੈ ਦਰਸ ਰੀਤਾ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ ਏਦਾਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਰਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ 853 ਅੰਗ ਤੇ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 8 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨ ਹੋਵੇ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਸਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕਦੇ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਸੰਦੇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਹੂਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ, ਸੰਸ਼ੇ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੂਲੋਂ ਹੀ। ਮੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੂਲੋਂ ਹੀ। ਸੰਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਸ਼ੇ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੇਰਦੀ। ਸੰਸ਼ੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਸਾ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਸੰਸਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਚਿੰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਏ ਸੋ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਿਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਗਿਆਨਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ, ਕਿ ਉਹ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਖਿਆ ਆਪ ਸੁਣੇ, ਜੇ ਲਇਨ ਪੰਨੈ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕਾ ਆਖਿਆ ਆਪ ਸੁਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲਇਨ ਪੰਨੈ ਪਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਨੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੀ ਨੇ? ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਾਲ ਮਾਰ ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਸਾ ਮਨ ਹੈ ਸਮਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਨਸਾਵਾਂ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। ਜਲ ਕਰ ਕਰਦਮ ਉਪਜ ਹੈ, ਜਲ ਕਰ ਪੰਕ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਚਿੱਕੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਸਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਨਸਾ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਉ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਕਦੇ ਨ ਸੋਵੈ, ਸਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ? ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਗਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਵੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠੇ। ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਿੱਠੀ।
ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਸੋਹੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮਿਲਿਆ, ਤਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਆਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸदैवी ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਸदैवी ਸੁੱਖ, ਅਚਲ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔੜੇ ਹਾਰ ਧਨ ਰਤਨ ਜਵਹਿਰੇ, ਸੋ ਗੁਰ ਹਰ ਧਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾਂ ਤੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਨਿੰਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ, ਨਾਮ ਧਨ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਰ ਧਨ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਦਿਵਾਇਆ। ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਵਾਇਆ। ਖੁਦ ਹਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਕਿਸੈ ਕਿਹੋ ਦਿਸ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਮੰਗਲੈ, ਅਕੈ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਦਿਵਾਏ। ਇਹੋ ਹਰ ਧਨ ਜੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੈ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਮੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਦਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਮੇਰੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੈ ਕਿਹੋ ਦਿਸ ਆਵੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਮੰਗ ਲਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਕੈ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਦੇਵਾਏ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਵਾ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਹਰ ਤਨ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਜੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਲੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੰਗੀਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ।
ਜੋਰ ਕੀਤਿਆਂ, ਜੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਏ ਵੰਡਾਇਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਤਿਸ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਸ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਵੰਡ ਹੱਥ ਆਵੈ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੰਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਧੁਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰ ਧਨ ਕਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲੈਣਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸੜਨਗੇ, ਉਹ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੈ ਕਾ ਖਤ ਤੇ ਨਾਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਟੇ ਲਿਖੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਖੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਟਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖੱਤ ਪਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੈ ਕੈ ਸੀਬ ਬੰਨੈ ਰੋਲ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੀਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਬੰਨੈ ਰੋਲ ਨਾਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਨੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੰਨਾ ਵੱਢ ਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਟ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਨਾ ਰੋਲ ਨਾਹੀਂ, ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਟ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਕੋ ਹਰ ਧਨ ਕੀ ਬਖੀਲੀ ਕਰੇ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੋਹ ਹਾਰ ਚਹੁ ਕੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਬਖੀਲੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ, ਬਖੀਲੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੈ ਜੋਰ ਬਖੀਲੀ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਦੇਹੋ ਦੇਹੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ? ਜੇ ਹਰੀ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਕਹੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਖੀਲੀ ਈਰਖਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖੀਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਦੇਹੋ ਦੇਹੋ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਬਖੀਲੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ,
ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੜਦਿਆਂ ਬਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਤਰਸ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਧਾਰ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੜਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਚਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਬਰੈ ਤਿਤੈ ਲਹੋ ਉਬਾਰ। ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਦਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਲਦੇ ਸੜਦੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈ ਸਾਨੂੰ, ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਉਭਾਰ ਲੈ, ਉਸੇ ਰਸਤਿਓਂ ਰੱਖ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲਦੇ ਸੜਦੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਵਿਖਾਇਆ। ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੁਖ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਲਦੇ ਸੜਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨ ਸੁਝੇ ਹਰ ਬਿਨ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਝਦਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ੰਦ। ਇੱਕ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੇ ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਹਉ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਰੈ ਨਾ ਇਹ ਹਟ ਵਿਕਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਫਕ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰ ਜਾਲੀਐ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇਸ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਸਾੜੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਫੇਰ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਵੈ ਉਜਲਾ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਆਉਂਦਾ। ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਾਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੇ ਧੁਰਹੁ ਹੁਕਮ ਬੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਧੁਰੋਂ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤੀ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੁੱਝਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਤੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤੇ ਪਾਤੇ ਜਵਾਈ ਸਕੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਲ ਡਿਠਾ ਲਾਹੇ ਓਨ ਸਵਨਾ ਕਾ ਅਬਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਟੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਂ,
ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਤਿਥੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸ ਸਭ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਮਿਲ ਮੰਨੈ, ਸੋ ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਸਿਜੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਫਿਰੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਸਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਐ, ਗਰਭ ਜੂਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਦੇ ਐ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੈ ਵੱਲ ਹੋਆ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਹਨ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਹਰੀ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਭਿਤ ਦੇਖ ਕੈ ਸਭ ਆਏ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਆਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਪਾਛੈ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਹੇ ਓਨ ਸਭਨਾ ਕੇਹੋ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਪਏ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕੋ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੇ ਗੁਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ। ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ। ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹਿ ਬਨ ਆਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ